हॅलो मुलांनो, आपण आज युनिट 2.6 म्हणजे युनिट 2 मधील शेवटचा टॉपिक शिकणार आहोत. आपल्या आजच्या टॉपिकचं नाव आहे ग्रेट सायंटिस्ट हॅव अ क्वेश्चनिंग माइंड. Dr. APJ Abdul Kalam was the President of India from 2002 to 2007. He was awarded Bharat Ratna for his contribution to the scientific research and modernism of defense technology in India. He loved children. His books and ideas have inspired many young Indians in this passage. He talks about another great Indian scientist, C.V. Raman. Student, leaders have to understand people's problems. They work hard. I want to be a political leader. List of 3 your favorite people. To which of the following categories do they belong? Add a new category if necessary. Listen: scientist, teacher, cricket player, actor, actress, singer, dancer, sportsperson, musician, artist, social worker, political leader, progressive farmer, soldier, housewife, doctor, policeman, lawyer, engineer, architect, businessman, journalist. Student, describe orally in a sentences or two what each of the above do and the special requirements of their profession. Here, from groups of 4-5, discuss what you want to be and what you have to do to achieve your objective. Here, warming up activity. Farmers go food, crops for all. I will use new methods. I will be progressive farmer. Cooking is an art. I want to be a chef. And here, warming activity. Few activity here, student. In this para, great scientists have a questioning mind. Sakshi Malik, a sportsman. Ujjwal Nikam, a lawyer. Amit Mishra, a singer. मुकेश अंबानी, बिझनेसमन. बघा म्हणजे तुमच्या आवडत्या 3 लोकांची नावे तुम्ही लिहू शकता. आणि मी तुम्हाला इथं काही उदाहरणं दिली आहेत. साक्षी मलिक या स्पोर्ट्समन होत्या. उज्ज्वल निकम हे लॉयर आहेत. अमित मिश्रा हे सिंगर आहेत. मुकेश अंबानी हे बिझनेसमन आहेत. आपण आपल्या पद्धतीने विविध आवडीच्या किंवा ज्यांनी काही खूप उत्तम कार्य केले अशा 3 लोकांची नावं तुम्ही लिहू शकता. महान शास्त्रज्ञांचं मन चौकस असतं असं म्हटलेलं या आपल्याला दिलेल्या वर्णनात्मक पाठामध्ये. ग्रेट सायंटिस्ट हॅव अ क्वेश्चनिंग माइंड. महान शास्त्रज्ञांचे मन असते चौकस. मी तुम्हाला आता ही स्टोरी वाचून दाखवते आणि या येणाऱ्या वर्णनात्मक ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण समजून घेऊया की ग्रेट सायंटिफिक माइंड great scientists have a questioning mind. Here, think and answer. Great scientific minds are restless with questions. They keep asking, why does this happen? Can I make it better? Or what more can this do? स्टुडंट, आपण जेव्हा हे वाचायला सुरुवात करतोय, पेज नंबर 56, ग्रेट सायंटिफिक हॅव अ क्वेश्चनिंग माइंड. काही गोष्टींना, काही प्रश्नांना तुम्ही तिथं उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करा. लिखाणाची चांगली युक्ती बघा. मी वाचतेय, तुम्ही सुद्धा लक्षपूर्वक ऐका आणि ओळीवर बोट ठेवा आणि स्वतःही पुन्हा वाचण्याचा प्रयत्न करा. ग्रेट सायंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस with questions. They keep asking, why does this happen? Can I make it better? Or what more can this do? Let us study the life of great scientists who lived in the same area as Einstein but about 5,000 kilometers east of Germany in India. Born in Tirupati in southern India in the year 1088, Raman grew up to be one of the greatest scientists in India. He was a bright student right from the start and was deeply interested in optical science and acoustics. This is what perhaps led him to discover that the
Mrudung and the tabla produce more melodies sounds than any other percussions. And here related uh, instrument, he was fascinated by colorful things, be it a flower, butterfly, or a gem. He kept seeking knowledge about everything around him. He became a scholar in sound and sound related physics. One day, a ship sailed from the part of London towards Calcutta. On board was a young C.V. Raman who had delivered a lecture on the acoustics of the violin in London. He was now on the ship's deck, gazing at the blue waters of the oceans. And as he glanced up at the sky, which was of the same shade as the ocean, a series of questions popped up in his head. Why are both the sea and the sky blue in color? What is the science behind this occurrence? And Dr. C.V. Raman, his mind seemed to suggest that the reason could be the scattering of light by water molecules. However, his theory was yet to be proved scientifically. When the ship anchored it at Calcutta, the young man immediately went on to conduct experiments to prove his theory. His research in optics, the science of light, resulted in the discovery of the Raman effect. He announced it to the scientific world in March 1928. The discovery won him the Nobel Prize for Physics in 1930. It was the first time this prize was awarded to an Asian. The day he discovered the Raman effect, 28 February, was later declared as a National Science Day. Even before this, his contributions to the science of optics had been acknowledged, and he was elected Fellow of the Royal Society in 1924. You would have learned about the Raman effect in detail at school, but do you know the discovery subsequently helped in determining the internal structures of some 2000 chemical compounds. And can you guess what the cost of the equipment that Raman used to prove his theory was? A measly 200 rupees. Raman strongly felt that scientists should not be confined to laboratories to solve scientific problems. They should search around themselves and find those answers in accordance with nature. For the essence of science lies in independent thinking and hard work and not in equipment. How true! Though the oceans and the sky have always been blue in a color, it needed a questioning mind with a scientific outlook to find the reason behind it. Dr. APJ Abdul Kalam. Things to do: find out more about the Raman effect, find more information about it. Do you have any questions like Raman? Note them down and discuss them and others. Student, here महान शास्त्रज्ञांचे मन असते चौकस. या येणाऱ्या वर्णनामध्ये डॉक्टर सी व्ही रामनांचं किंवा शास्त्रज्ञांची मनं कशी चौकस असतात हे आपण पाहूया. महान वैज्ञानिकांची मने त्यांच्यापुढील प्रश्नांमुळे तळमळत असतात. ते विचारत राहतात, असे का घडते? मी यात सुधारणा काय करू शकतो? किंवा याच्या आधारे अधिक काही करता येईल का? एक महान शास्त्रज्ञ जे आईन्स्टाईनच्या काळात पण जर्मनीच्या पूर्वेला 5000 किलोमीटरवर भारतात राहत असत. त्यांच्या जीवनाचा आपण यामध्ये अभ्यास करणार आहोत. 1888 मध्ये दक्षिण भारतात तिरुचिरापल्ली येथे जन्मलेले रामन हे भारतातील अतिशय महान शास्त्रज्ञांपैकी एक म्हणून उदयाला आले. अगदी सुरुवातीपासूनच ते एक हुशार विद्यार्थी होते. दृकशास्त्र आणि श्रवणशास्त्र यांचा त्यांनी सखोल स्वारस्य होते. त्यामुळेच त्यांनी असा शोध लावला असावा. तालवाद्यापेक्षा मृदुंग आणि तबला अधिक कर्णमधुर ध्वनी निर्माण करतात.
रंगीबेरंगी वस्तूंचे त्यांना आकर्षण वाटत असे. मग ते एखादे फूल असो किंवा फुलपाखरू असो की रत्न असो, आपल्या परिसरातल्या प्रत्येक वस्तूची माहिती ते मिळवण्याचा प्रयत्न करीत असत. मुलांनो, ध्वनी आणि ध्वनिविषयक भौतिकशास्त्र यातील ते एक अभ्यासू विद्वान होते. एके दिवशी लंडन बंदरातून कलकत्त्याच्या दिशेने एक जहाज समुद्रावरून प्रवास करीत निघाले. त्या जहाजात होते तरुण C.V. रामन. व्हायोलिन या वाद्याचे ध्वनिशास्त्र या विषयावर त्यांनी लंडनमध्ये व्याख्यान दिले. जहाजाच्या मजल्यावर ते आता उभे होते. समुद्राच्या अथांग निळ्या पाण्याकडे ते रोखून पाहत होते. समुद्रासारखीच रंगछटा असलेल्या आकाशाकडे त्यांनी निरखून पाहिले. तेव्हा त्यांच्या डोक्यात एक प्रश्न निर्माण झाला, एक प्रश्नावलीच उभी राहिली. समुद्र आणि आकाश या उभयतांचा रंग निळाच का? या घटनेच्या मागे कोणते विज्ञान आहे? समुद्रही निळं आणि आकाशही निळं. त्यांचे मन असे विचार करत असल्यासारखे वाटत होते. पाण्याच्या परमाणूकडून होणारे प्रकाशाचे विकिरण हेच या रंगसाम्याचे कारण असावे. वैज्ञानिक दृष्ट्या सिद्ध व्हायचे होते. जहाजाने कलकत्त्यापाशी नांगर टाकला आणि आपला सिद्धांत सिद्ध करण्यासाठी प्रयोग करण्याच्या दृष्टीने डॉक्टर रामन म्हणजेच तरुण माणूस ताबडतोब निघून गेला. दृकशास्त्रातील त्यांच्या संशोधनाचा परिणाम म्हणून रामन परिणामाचा शोध लागला. मार्च 1928 मध्ये त्यांनी वैज्ञानिक जगतात त्याची घोषणा केली. या शोधाने त्यांना 1930 मध्ये पदार्थ विज्ञानाचे नोबेल पारितोषिक मिळवून दिले. कोणत्याही आशियाई व्यक्तीला हे पारितोषिक प्रदान करण्याची पहिलीच वेळ होती. रामन परिणाम शोधून काढला. तो दिवस होता 28 फेब्रुवारी. पुढे हा दिवस आपल्याकडे राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून घोषित करण्यात आला. याआधीच दृकशास्त्रातील त्यांच्या योगदानाला मान्यता मिळाली. 1924 मध्ये त्यांची रॉयल सोसायटीची फेलो सभासद म्हणून निवड करण्यात आली. रामन परिणामाबाबत शाळेत तपशीलवार शिकला असालही, पण तुम्हाला हे माहीत आहे का की या शोधाने नंतरच्या काळात सुमारे 2000 रासायनिक संयुगाची आंतरिक संरचना निश्चित करण्यास सहाय्य केले आणि आपला सिद्धांत सिद्ध करण्यासाठी रामन यांनी वापरलेल्या साधन सामुग्रीची किंमत किती होते हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? फक्त शुल्लक 200 रुपये. रामन यांचे ठाम मत होते की वैज्ञानिक समस्या सोडवण्यासाठी शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळांमध्येच कोंडलेले असू नयेत. त्यांनी स्वतःच्या परिसरात शोध घ्यावा, निसर्गाला अनुसरून उत्तरे शोधावीत. कारण विज्ञानाचे सारं सर्वस्व स्वतंत्र विचारात आणि कष्टात असते, साधन सामुग्रीत नव्हे. किती खरे आहे ना हे? समुद्र आणि आकाश हे रंगाने जरी कायम निळेच होते तरी त्यामागचे कारण शोधण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्या जिज्ञासू मनाची गरज होती. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचे सुंदर विचार आपण या पान 55 ते 58 मध्ये अनुभवले मुलांनो. यामध्ये येणारे काही नवीन शब्द मी तुम्हाला सांगते. सायंटिफिक म्हणजे शास्त्रीय, शास्त्रशुद्ध. रेस्टलेस म्हणजे तळमळणारा, बेचैन. इयर म्हणजे युग. ऑप्टिकल म्हणजे एखादी वस्तू आपल्याला कशाच्या बळावर दिसते याबाबतची माहिती देणारे दृकशास्त्र. अकुस्टिक्स म्हणजे सभागृह, नाट्यगृह जाणारे ध्वनिशास्त्र. मेलेडियस स्वरमधुर. परकशन इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे ताल ठेका धरून वाजवता येणारे तालवाद्य. टू बी फॅसिनेटेड आकृष्ट होणे. रिलेटेड अमक्या तमक्याशी संबंधित. टू सेल समुद्रावरून प्रवास करणे. ऑन बोर्ड वाहनात म्हणजे जहाजात. टू डिलिव्हर अ लेक्चर व्याख्यान देणे. वॉटर्स जलाशय. अकरन्स म्हणजे घटना. टू स्कॅटर विखुरणे. मॅलिक्युअल परमाणू. टू अँकर नांगर टाकणे. कंट्रीब्युशन योगदान. टू अक्नॉलेज मान्यता देणे. सबस्क्विटली तदनंतर. इंटरनल आंतरिक. केमिकल रासायनिक. कंपाऊंड संयुग. मिझली क्षुल्लक. टू बी कन्फाइंड बंदिस्त असणे. इन अकॉर्डन्स विथ म्हणजे च्या अनुसार. मुलांनो, आपल्याला या काही गोष्टी उत्तमरित्या वाचनाने कळलेल्या असतील. आपण त्या लक्षपूर्वक ऐका, विचार करा. एखादा प्रश्न थिंक अँड आन्सर सारखं विचार करा. व्हाय आर ग्रेट सायंटिफिक माइंड्स रेस्टलेस? महान वैज्ञानिकांची मने अस्वस्थ का असतात? बिकॉज देअर आर मेनी क्वेश्चन्स इन देअर माइंड्स अबाउट द हॅपनिंग्स इन द सराउंडिंग्स. वॉज रामन इंटरेस्टेड इन आर्ट्स?
रामन यांना कलांमध्ये रस होता का? नो, ही वॉज इंटरेस्टेड इन सायन्स. त्यांना कलेमध्ये रस नव्हता, त्यांना सायन्समध्ये रस होता. अशा प्रकारे आपण काही प्रश्नांची सुद्धा माहिती अनुभवू शकता. डॉक्टर सी व्ही रामन यांचा लाईफ स्केच आपण तयार करू शकतो. डॉक्टर सी व्ही रामन वॉज बॉर्न इन तिरुपचल्ली इन द इयर 1888. He was a bright student right from the start. He was fascinated by colorful things. He was interested in optical science and acoustics. He delivered a lecture in London. He began to wonder about the color of the sky. He was elected Fellow of the Royal Society in 1924 for his contribution to the science of optics. He announced the Raman effect in 1928. He won the Nobel Prize for Physics in 1930. म्हणजे आपण अशा प्रकारे प्रश्नांचे विविध प्रकारे या पाठात आधी डॉक्टर सी व्ही रामन यांच्या जीवनाचं स्थूल वर्णनही वाचू शकतो. फाइंड अ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट मेंटेन इन द पॅसेज. मृदुंगम म्हणजे कोणत्या म्युझिकल याचा उपयोग इथं उच्चार आलाय तर मृदुंगम. लिस्ट द सायंटिफिक टर्म्स यूज इन दिस पॅसेज. ऑप्टिकल सायन्स, फिजिक्स, त्यानंतर ऑप्टिक, केमिकल कंपाऊंड्स, रामन इफेक्ट इत्यादी. आता आपण काही लँग्वेज स्टडीकडे थोडंसं वळूया, म्हणजे तुम्हाला हा पाठ कसा समजला हेही समजेल. रीडिंग करा मुलांनो छानपैकी, पुन्हा पुन्हा ऐकण्याचा प्रयत्न करा, वाचा आणि वाचल्यानंतर जेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की आपण अशा प्रकारे वैज्ञानिक पाठसुद्धा अभ्यासू शकतो. आपण जशा स्टोरी ऐकल्या, विविध वाचल्या, काही पोएम अभ्यासल्या, काही मेनू कार्ड आपण बघितलं, खाद्यपदार्थांच्या विषयी माहिती घेतली, काही अर्थपूर्ण अशा कविताही वाचल्या. पण मुलांनो असं वैज्ञानिक पाठाचा सुद्धा आपल्याला वाचनामध्ये चांगल्या प्रकारे आविर्भाव करता यायला हवा. म्हणजे की वाचन हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. आणि या पाठाद्वारे अब्दुल कलामांनी आणि आपल्यासमोर जे एक सुंदर असं डॉक्टर सी व्ही रामनांचं सुंदर वर्णन करून ठेवलेलं आहे, तेही आपण वाचून आपल्यामध्ये सुद्धा असे अनेक शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक लपलेले आहेत. आपण बघा विज्ञान प्रदर्शनात भाग घेतो आणि त्यावेळेस एखादं छोटंसं प्रोजेक्ट तयार करताना सुद्धा आपल्याला किती त्रास होतो. मग या अनेक शास्त्रज्ञांनी, वैज्ञानिकांनी स्वतः किती यामध्ये श्रम घेतलेले आहेत आणि ते फक्त कुठून तरी आणून ठेवण्यात उपयोग केलेला नाही आहे त्यांनी. तर त्यांनी काय केलेलं आहे, विविधरित्या स्वतः त्यामध्ये डिव्होशन दिल्यामुळे, स्वतः शोध लावल्यामुळे त्यांना त्याचा आनंद मिळालेला आहे. मग न्यूटन आहे, डॉक्टर सी व्ही रामन आहे, कितीतरी आहे, जेम्स वॅट आहे. किती शास्त्रज्ञांची नावं घ्यावीत तेवढी तुम्हाला त्यांचे एक 5-6 शास्त्रज्ञांच्या नावांची सुद्धा तुम्ही काय करा, यादी करा. आणि आता आपल्याला 2 मार्कासाठी लँग्वेज स्टडीमध्ये अगदी 10वी पर्यंत नव्हे 12वी पर्यंत तुम्हाला या लँग्वेज स्टडीचा उपयोग होणार आहे. फक्त 2 मार्काला विचारतात. त्याचं नाव आहे सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट. मी तुम्हाला हा तक्ता दिलेला आहे लँग्वेज स्टडीमध्ये आणि एवढा जरी तुम्ही अभ्यासला तरी तुम्हाला त्याचे 2 पैकी 2 मार्क मिळू शकतात. अगदी 7वी, 8वी, 9वी, 10वी, 11वी आणि 12वी हे 2च मार्काला विचारलं जातं. वाक्य पूर्ण, त्याच्यातलं आपण सब्जेक्ट काय आहे आणि प्रेडिकेट काय आहे, कर्ता काय आहे, उद्देश आणि विधेय काय आहे, म्हणजे मुख्य वाक्य आणि त्याच्या शेजारी. म्हणजे आपण पूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या शब्दांच्या समूहास सेंटेन्सेस वाक्य असे म्हणतात. वाक्यात सब्जेक्ट, कर्ता, उद्देश आणि प्रेडिकेट म्हणजे विधेय असे 2 भाग असतात. बरोबर आहे ना मुलांनो? म्हणजे जेव्हा आपण एखादं वाक्य बोलतो तेव्हा त्याच्यामध्ये पूर्ण वाक्य झाल्यानंतर 2 भाग येतात बघा. म्हणजे तिथं 2 भागात त्याची विभागणी केली जाते, तेव्हाच ते वाक्य पूर्ण होऊ शकतं की नाही. म्हणजे वाक्य कशाला म्हणतात, पूर्ण अर्थ व्यक्त कर. मला भूक, अर्थ पूर्ण होतोय का? मी बाहेर, नाही, अर्थ पूर्ण होतोय का? मला वस्तू, अर्थ पूर्ण होतोय का? मला भूक लागली आहे, मला बाहेर जावायचे आहे, मला हे काम करायचे आहे, आपण कुठे जाणार आहोत. अशा अनेक गोष्टींनी आपल्याला काय होतं, वाक्याचा अर्थबोध होतो. पूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या शब्दाच्या समूहास सेंटेन्सेस वाक्य असे म्हणतात. वाक्यात सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता आणि प्रेडिकेट म्हणजे विधेय असे 2 भाग असतात. ज्या भागात वाक्यातील व्यक्ती, वस्तू इत्यादींचा समावेश असतो त्या वाक्याच्या भागाला सब्जेक्ट म्हणतात. वाक्याचा उरलेला भाग आपल्याला कर्त्याविषयी अधिक माहिती देतो.
त्या वाक्याच्या भागाला प्रेडिकेट असे म्हणतात. पुढील प्रत्येक वाक्यातील सब्जेक्ट व प्रेडिकेट लक्षात घ्या. तसेच वाक्यातील व्हर्बचे क्रियापदाचे रूप हे कर्त्यावर अवलंबून असते, हे सुद्धा लक्षात ठेवा बरं का. मी तिथं तुम्हाला 4-5 वाक्य उदाहरणादाखल देते. सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट. जेव्हा आपण ते पूर्ण वाक्य लिहितो तेव्हा बघा, द स्काय इज ब्ल्यू. मग यातला सब्जेक्ट कोणता आहे? द स्काय. मग प्रेडिकेट कोणता आहे? इज ब्ल्यू. मग कर्त्याचा तेथे काय झाला? अर्थबोध झाला. द स्काय इज ब्ल्यू. आकाश कोणत्या रंगाचं आहे? निळ्या रंगाचं. ग्रेट सायंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चन. शी गोज टू स्कूल एव्हरी डे. दे गो होम इन द इव्हिनिंग. म्हणजे लक्षात येते सब्जेक्ट कोणते? द स्काय, ग्रेट सायंटिफिक माइंड, शी, दे. प्रेडिकेट इज ब्ल्यू, आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चन, गोज टू स्कूल एव्हरी डे, गो होम इन द इव्हिनिंग. बघा मुलांनो, लँग्वेज स्टडीमध्ये आपण या गोष्टींचा अभ्यास केला, वाचन केले. हेही आपल्या वर्गपाठच्या वहीमध्ये सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट उत्तमरित्या लिहा आणि धडा छानसा वाचण्याचा सराव करा. बाकी विशेष तुम्हाला यामध्ये लक्षात ठेवण्याची बाब म्हणजे सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट हा तक्ता, ही जे मी तुम्हाला 5 वाक्य दिलेली आहेत, ही व्यवस्थित 4 वाक्य ना, ही व्यवस्थित लिहून ठेवा. द स्काय इज ब्ल्यू, ग्रेट सायंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चन, शी गोज टू स्कूल एव्हरी डे, दे गो होम इन द इव्हिनिंग. आणि याचा छानसा तक्ता आखून 2 मार्कासाठी हे लक्षात ठेवा. आपल्या आजच्या दिवशी बरोबर युनिट 1 आणि युनिट 2 हे पूर्णतः संपलेलं आहे. तुम्ही ह्याचा जे विविध कविता, गोष्टी, हा वैज्ञानिक पाठ, त्यानंतर तुम्हाला मध्ये मी काही छोटे छोटे उपक्रम दिलेले आहेत, मेनू कार्ड आहे, विविध तक्ते आहेत, त्याच्यात काही शब्द आहेत, हे वाचनाचा सराव करा. आणि आता आपण आजच्या या भागातून दुसऱ्या टप्प्याकडे वळणार आहोत. पहिला भाग म्हणजे युनिट 1 आणि युनिट 2 हे पूर्णतः आपलं संपलेलं आहे. पण युनिट 1 मध्ये आपण काय काय अभ्यासलं? तर युनिट 1 मध्ये आपण मुलांनो विविधरित्या कविता, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड 1.1, 1.2 मध्ये वॉर्मअप विथ तारा अँड फ्रेंड्स, 1.3 मध्ये लिटिल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल, 1.4 मध्ये जर्नी टू द वेस्ट, हे आपण ऑप्शनला ठेवलेले. 1.5 मध्ये चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, 1.6 इन अ क्लास ऑफ देअर ओन. मग युनिट 2 मध्ये काय शिकलो आपण? 2.1 मध्ये वी शॅल ओव्हरकम, 2 फेबल्स, टिनी टायनी, पुटिंग टुगेदर अ क्लास मॅगझिन, windy lines, and great scientific have a questioning mind. युनिट 1 आणि युनिट 2 हे आपण उत्तमरित्या पूर्ण केलेलं आहे. तुमच्याकडेही त्याची नोंद ठेवा. यानंतर युनिट 2 पासून मी तुम्हाला व्हिडिओ टाकलेले आहेत. आधी तुम्हाला काही अभ्यास पूर्ण करून दिलेला आहे. घरी कविता, गोष्टी, विविध प्रकारचे तक्ते, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काही आपल्या लँग्वेज स्टडी, या सगळ्या भागांचा तुम्ही पुन्हा सराव करा. आणि मग आपण युनिट 3 कडे पुढच्या आठवड्यात वळणार आहोत. तत्पूर्वी आपल्याला लिखाण काय काय पूर्ण करून ठेवायचे त्याची मी तुम्हाला एकदा रिव्हिजन स्टडी देते. बघा मुलांनो, आधी पूर्णतः युनिट 1 आणि युनिट 2 मध्ये येणाऱ्या कविता तुमच्या वर्गपाठच्या वहीत लिहिलेल्या हव्यात. उत्तमरित्या कवितांचं लेखन करून ठेवा. त्यानंतर लँग्वेज स्टडीतील वाक्यरचना लिहून ठेवा. जसंच्या तसं कॉपी टू कॉपी केलं तरी चालेल. तुम्हाला ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टींचं वाचन करा, वाचनावर भर द्या. LSRW मी तुम्हाला हे स्किल सांगितलेले आहेत. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग अँड देन रायटिंग, या सर्व स्किलचा तुम्ही काय करा, सारखा सराव करा. युनिट 1 आणि युनिट 2 इथपर्यंत आपलं संपलेलं आहे. मी रिव्हिजन तुम्हाला सांगितलेली आहे. वाचन, लेखन यावरती भर द्या. कविता वाचा, गोष्टी वाचा, त्याखालील काही दिलेल्या लँग्वेज स्टडीचं लिखाण करा, कविता लिहून काढा, त्यातील शब्द लिहून काढा समासामध्ये येणारे. त्याचप्रमाणे कविता लिहित असताना त्याला छानशी चौकट आखा. इंग्रजी कमीत कमी 500 शब्द तुमचे लिहिलेले हवे. आपल्या आवडीचे शब्द लिहून काढा. वाचनाचा सराव करा.
अशा प्रकारे युनिट 1 आणि युनिट 2 आपलं संपलेलं आहे. आता लिखाणाच्या दृष्टीने समजून घ्या तुमच्याकडे काय काय पूर्ण हवं. आपला पेपर होणार आहे, ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस तुम्हाला नियोजन कळवलं जाईल. पण सध्या तुम्ही घरी सुरक्षित आहात आणि या सुरक्षित वातावरणामध्ये आपण काही, जसं काही माझे व्हिडिओ तुम्ही पाहिले ऐकले आहेत, त्याच पद्धतीने काही मी तुम्हाला याच पाठावर आधारित काही पानावरचा अभ्यास पण टाकलेला आहे. तोही तुम्ही छान पद्धतीने करत आहात. मुलांचा रिस्पॉन्स पण चांगला येतोय. बरीच मुलं उत्तमरित्या लिखाण करत आहेत. पालकांचे चांगल्या प्रकारे फोन पण येतात की आमची मुलं अभ्यास करतायत वगैरे. शाब्बासकी मुलांना तुम्हाला. थोड्याच दिवसात आपण एकमेकांना लवकर भेटणार आहोत. तुम्ही म्हणजे शाळेचे छानपैकी एक उत्तम असे रत्न आहात. पण मुलांनो, हे करत असताना आपण घरी सुरक्षित आहात हे सर्वात महत्त्वाचं. लवकरच आपण भेटणार आहोत, परंतु आपण घरी असताना काय केलं हे पण आपल्याकडे उत्तमरित्या प्रूफ हवं, पुरावा हवा की नाही. तुम्ही घरी बसून काही फक्त व्हिडिओज पाहिले का, फक्त मोबाईलच बघितला का? तर मुलांनो, आपल्याला मार्क सुद्धा आहेत. वर्गपाठची वही टापटीप युनिट 1 आणि युनिट 2 छान लिखाणासहित पूर्ण करून ठेवा. त्याच्यासाठी 20 मार्क आहेत वर्गपाठच्या वहीला. मी जे जे शिकवले युनिट 1 आणि युनिट 2 त्यातील कविता लिहायला सांगितलेल्या आहेत, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिहा, त्यानंतर गोष्टी लिहून ठेवा, लँग्वेज स्टडी सोडवा, त्याच्यामध्ये काही तक्ते दिलेले आहेत. प्रत्येक पानावर, प्रत्येक धडा संपल्यावर त्याच्यामध्ये लँग्वेज स्टडी आहे, ती पण सोडवून ठेवा. पुस्तक तुमच्याकडे आहे, पुस्तकातील ॲक्टिव्हिटी बघून पूर्ण करून ठेवा मुलांनो, की ज्यावेळी आपल्याला वर्गपाठच्या वहीला 20 मार्क मिळतील. तो सुद्धा तुमचा एक जादा अभ्यासच आहे. आज मी फक्त तुम्हाला याविषयी चर्चा करते, लक्षपूर्वक ऐका. पहिला जो टॉपिक घेतला होता मी आता, तो फक्त तुम्हाला वाचनासाठीच मुद्दाम मी वाचून दाखवला. पण आता मूळ लिखाणाची तयारी काय करायची ते तुम्ही समजून घ्या. दिवाळीच्या सुट्टीत फराळाचं करत करत हे लिखाणही पूर्ण करून ठेवा मुलांनो. कुठली गोष्ट मजेवर लिहू नका. लिखाण सुद्धा करणं खूप गरजेचं आहे. युनिट 1 आणि युनिट 2 मधील संपूर्ण ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करून ठेवा. कविता लेखन करा. आपल्या आवडीच्या 2 गोष्टी लिहून ठेवा पुस्तकातीलच. टिनी टायनी आहे, कंट्री माऊस आहे, अशा विविध गोष्टी 2 लिहून ठेवा. त्यानंतर तक्ते आखून ठेवा. लिखाणासाठी भरपूर आहे. लँग्वेज स्टडी सोडवा. मी तुम्हाला आता जे सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिले त्याचप्रमाणे प्रत्येक धड्यामध्ये कोणती ना कोणती ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे, ती आपल्या वर्गपाठच्या वहीत पुस्तकात बघून लिहून ठेवा. आता आपण महत्त्वाच्या भागाकडे वळतोय, तो म्हणजे गृहपाठ निबंध. आता बऱ्याच मुलांचे शंका होत्या. वैयक्तिक मेसेज करण्यापेक्षा ना मुलांनो, ग्रुपवर मी जे जे दिले ना ते व्यवस्थित वाचा, म्हणजे लक्षात येतं. कारण 5 तुकड्यांचा मिळून एकच अभ्यास मी देत आहे. मग बघा बरं, गृहपाठ आपल्याला 1 ते 10 असे पूर्ण करायचे. गृहपाठ आणि निबंध मिळून आपल्याला 1 ते 10 पूर्ण करायचे. त्याच्यासाठी मी 100 पानी वही करायला लावली. हे लक्षपूर्वक ऐका. 100 पानी वही करा. 100 पानी वहीमध्ये मी मागच्या महिन्यापासून गृहपाठ टाकते, निबंध टाकते. पान नंबर 4 गृहपाठ पहिला तक्ता लेखन आहे. पान नंबर किती? 4. गृहपाठ दुसरा आहे पान नंबर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. गृहपाठ तिसरा पान नंबर 24 वरचा आहे. येते लक्षात? नंतर त्याच्यामध्येच आपल्याला मिक्स लिहायचे. निबंध लेखन आहे पान नंबर 45 वरील. परत निबंध लेखन आहे पान नंबर 38 वरील. पान नंबर 33 वरील निबंध लेखन आहे. पान नंबर 39 वरील निबंध लेखन आहे. पान नंबर 40 वरील निबंध, 39 आणि 40 वरील एकच निबंध लेखन आहे, गोष्ट लिहायला दिलेली. पान नंबर 42 वरचा गृहपाठ आहे बघा लिहायला दिलेला. गृहपाठ निबंध एकत्रच लिहायचे क्रमवार, फक्त त्याला तुम्ही असं नाव टाकलं तरी चालेल. पान नंबर 52 वरचा गृहपाठ आहे आणि पान नंबर 54 वरील निबंध लेखन आहे. सर्वात शेवटी कविता दिली. परत एकदा सांगू, पान नंबर 4 वरचा गृहपाठ तक्ता लेखन आहे. पान नंबर 9 वरील गृहपाठ लेखन आहे. पान नंबर 24 वरचं गृहपाठ लेखन आहे. पान नंबर 45 वरचं निबंध लेखन आहे. पान नंबर 38 वरचं निबंध लेखन आहे. पान नंबर 33 वरचं निबंध लेखन आहे. पान नंबर 39 40 वरचं निबंध लेखन आहे, गोष्ट लेखन आहे बघा ते.
पान नंबर 42 वरती गृहपाठ आहे, पान नंबर 52 वरचा गृहपाठ आहे आणि पान नंबर 54 वरचं निबंध लेखन आहे. म्हणजे 5 गृहपाठ आणि 5 निबंध एकाच वहीत क्रमवार करायचे आहेत. आता दुसरा हा झाला गृहपाठ निबंधाचा विषय 1 ते 10, याचे 10 मार्क झाले. आता दुसरं तोंडी परीक्षा आहे बघा मुलांनो. मग तोंडी परीक्षेसाठी काय करायचंय, आपण आता प्रत्यक्ष भेटू शकत नाही. मग एक फुलस्केपचा कागद घ्यायचा. या फुलस्केपच्या कागदावरती आपल्या आवडीचे कोणतेही इंग्रजीतून 4 वाक्य लिहायचे. किती वाक्य लिहायचे? 4. 1, 2, 3, 4 एक एक ओळ सोडून आणि 6 शब्द लिहायचे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोणतेही 6 शब्द लिहा, कोणतीही 4 वाक्य लिहा. एक फुलस्केपचा कागद घ्यायचा, वर नाव टाकायचं तोंडी परीक्षा, स्वतःचं पूर्ण नाव टाकायचं, आपली इयत्ता आणि तुकडी टाकायची, त्यावरती 4 वाक्य लिहायची आणि 6 शब्द लिहायचे. त्याच्यासाठी किती मार्क झाले? 10 मार्क. बघा म्हणजे गृहपाठ निबंधाचे 10 मार्क, तोंडी परीक्षेचे 10 मार्क. आणि आता तिसरा टप्पा सांगतेय तो म्हणजे उपक्रम. मग ह्या उपक्रमामध्ये काय लिहायचं आपण? उपक्रमासाठी सुद्धा काय करायचं, एक फुलस्केपचा कागद घ्या, त्याच्यावर जसं तोंडी परीक्षेला नाव, नंबर, आपलं पूर्ण नाव, त्यानंतर आपलं इयत्ता आणि आपली तुकडी टाकायची आणि विषय इंग्रजी टाकायचा. वरती नाव लिहायचं उपक्रम. पुस्तकातीलच आपल्या आवडीचे कोणतेही एकाखाली एक 100 स्पेलिंग लिहायचे. किती स्पेलिंग लिहायचे? 100 स्पेलिंग लिहायचे आणि कोणत्याही 2 कविता लिहायच्या. उपक्रमामध्ये काय करणार? कोणतेही 100 स्पेलिंग आणि कोणत्याही 2 कविता इंग्रजीतून लिहून काढायच्या. याला मार्क आहेत 10. बघा म्हणजे तुम्हाला 40 मार्काचा अभ्यास मी देते. एक गृहपाठ निबंधाचे 10, त्यानंतर तुमची विविध प्रकारे बघा तुम्ही वर्गपाठची वही पूर्ण करणार आहात, त्याचे मार्क सरासरीकडून 10 धरले जातील चेक केल्यावर. म्हणजे गृहपाठ निबंधाचे 10, वर्गपाठच्या वहीचे 10, त्यानंतर उपक्रमाचे 10, किती झाले? 30 आणि तोंडी परीक्षेचे 10, असे किती मार्क झाले? 40. आणि नंतर तुमचं परत अशा पद्धतीने तोंडी काम घेतलं जाईल, त्याचे 10, असे 50 मार्क. हे आपलं 50 मार्काचं पेपर असेल. त्या पद्धतीने आपण सर्व अभ्यास पूर्ण करून ठेवा. मला प्रथम गृहपाठ निबंध पूर्ण हवेत 1 ते 10. मी वारंवार ग्रुपवर सुद्धा भरपूर लेखी ह्याच्यात दिलेलं आहे तुम्हाला सूचना, की हे गृहपाठ ह्या पान नंबरवर आहेत, हे निबंध या पान नंबरवर आहेत. क्रमवार लिहा. क्रम चुकला, खालीवर झाला तरी चालू शकतो. गृहपाठ निबंध क्रमवार 1 ते 10. त्यानंतर पुन्हा उपक्रमाची एकदा सूचना सांगते. एक फुलस्केप कागद घ्या, त्यावर 1 ते 100 स्पेलिंग लिहा आणि कोणत्याही 2 कविता लिहा. ते झालं उपक्रम 10 मार्कासाठी. आणि 10 मार्कासाठी तोंडी कामासाठी एक फुलस्केप कागद घ्या, त्यावरती 4 वाक्य आणि 6 शब्द लिहा. हे तुम्हाला म्हणजे आजच्या भागामध्ये मी तुम्हाला वर्गपाठची वही पूर्ण करून ठेवायला लावली आहे. वर्गपाठच्या वहीला 10 मार्क म्हणजे टापटीपपणा वगैरे 20 पैकी 10 मार्क तुमची सरासरी धरली जाईल. युनिट 1 आणि 2 पूर्ण करून ठेवणे, गृहपाठ निबंध 1 ते 10 पूर्ण करून ठेवणे, 10 मार्क म्हणजे त्याला. उपक्रमासाठी 10 मार्क आणि तुमच्या तोंडी परीक्षेसाठी 10 मार्क, असं 40 मार्काचं तुमचं मी तुमच्या पुढे सर्व दिलेलं आहे. मुलांना सुट्टीमध्ये हे व्यवस्थित पूर्ण करून ठेवा. लवकरच तुम्हाला दिवाळीची सुट्टी संपली की सर्व गोळा कधी करायचं हे सांगितलं जाईल. त्यावेळेस मला तुम्ही वर्गपाठची वही जमा करायची, गृहपाठची वही 1 ते 10 असलेली पूर्ण करून जायची, उपक्रमाचा कागद द्यायचा आणि त्यानंतर तोंडी परीक्षेचा कागद द्यायचा. असं 4 वस्तू तुम्ही येताना मला बरोबर आणून द्यायच्या. मग वर्गपाठच्या वहीत काय पूर्ण करायचं तर परत एकदा सांगते. युनिट 1 आणि युनिट 2 मधील कविता, गोष्टी, लँग्वेज स्टडी, तक्ते, स्पेलिंग, मेनू कार्ड हे सगळं लिहिलेलं हवं. त्यानंतर गृहपाठमध्ये काय करायचंय तर 1 ते 10 गृहपाठ आणि निबंध. उपक्रमात काय करायचे? 100 स्पेलिंग आणि कोणत्याही 2 कविता.
आणि तोंडी परीक्षेच्या कागदावरती काय करायचे, फुलस्केपवर कोणतेही 4 इंग्रजी वाक्य आणि कोणतेही 6 शब्द. म्हणजे मला तुम्ही ज्यावेळेस मी तुम्हाला कळवेल तेव्हा तुम्ही मला काय काय जमा करायचे, वर्गपाठची वही, गृहपाठ निबंधाची एकच वही, त्यानंतर उपक्रमाचा कागद आणि तोंडी परीक्षेचा कागद, असं 40 मार्काचं तुम्ही मला जमा करायचं आहे दिवाळीच्या सुट्टीनंतर. तुम्हाला सर्वांना मी अगदी डिटेलमध्ये सूचना केलेल्या आहेत. मी बोललेलं कळतंय ना? पुन्हा पुन्हा माझा हा व्हिडिओ ऐका, म्हणजे तुम्हाला काय काय जमा करायचे ते कळेल. वैयक्तिक मेसेज करू नका. ग्रुपवरती मी सगळं डिटेल टाकले नाही, या व्हिडिओमध्ये सर्व व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. सर्व मुलांनी व्यवस्थित अभ्यास करा. तुम्हाला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. घरी राहा, सुरक्षित राहा, तब्येत सांभाळा आणि सगळं करत असताना मात्र इंग्रजीचा अभ्याससुद्धा छानपैकी करा. तुम्हाला सर्वांना छानपैकी शुभेच्छा. शुभेच्छा. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.